हरे कृष्ण। पुनः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदात्मैनं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना समितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदीशितारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवे देवी द्वैताय कृपाद्वै कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्यल प्रेमार्थ भक्ति गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप प्रसिद्धान्तदान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विपुलम्बर शाम्भुजे पदाम्बुजे नमो नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविमर्दस्तं निर्देशं सज्जनं प्रिय वैष्णव सार्वभौमो जगन्नाथाय नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावेदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्वे नमः पंचतत्वं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतरं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते जयतां सुरतं पंगुर्मम वंदे मतर्गति मत्सर्वत्स पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो गोविंद्रानुन्नो कल्पद्रु माधव श्रीमद्रत्नागरो सिंहासनस्तु श्री राधा गोविंद देव पृष्ठलपो क्षमावन्न शृणामि श्रीमान राष्ट्रशाम्पि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुषण गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवत्तुंद दुटो हाथ ऊपर कर बोलें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। তো আমরা ভগবান সবাইকে আমরা যত সব আচার্য আছে তাদের একটু সাইলেন্স যত সব আচার্য আছে এদের প্রণাম করলাম। প্রথমে যে কোনো জিনিস চালু করতে হলে আমরা প্রথমে আচার্যদের চেষ্টা করি আচার্যদের আশীর্বাদ নিতে। তো প্রথমে আচার্যদের প্রণাম করলাম। অল্পক্ষণ আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গাইব, তারপরে আমরা নিজের পাঠ শুরু করবো। আপনারা আমার পেছনে পেছনে গাইবেন, একবার আমি গাইবো এরপরে আপনারা গাইবেন, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে গান হরে কৃষ্ণ Krishna Krishna Hare
Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Legan. Gan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. বলেন Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. সামনে আইবো, সামনে আপ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare বলেন Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Radha Govinda Shri Radhe Radha Govinda Shri Radhe Jaya Radha Govinda Shri Radhe Jaya Govinda Radha Govinda Shri Radhe Jaya Radha Govinda Shri Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai বলেন Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai বলেন জোরে আওয়াজ বের করে Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Hare
संकीर्तन যোগ্য কি, श्री नाम प्रभु की, राधा गोविंद देव की, गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, আসন্ন জগন্নাথ স্নান যাত্রা মহামহোৎসব কি, জগন্নাথ রথযাত্রা কি, জগন্নাথ ফিরা যাত্রা কি, মাসির বাড়ি কি, চারধাম কি, শিল প্রভুপাদ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। আমার সাথে বলতে পারেন শুনে শুনে আমার পরে। নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতী ব্যাসম ততো জয়ামুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু नित्यं भागवतं सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওকে, তো আমাদের হরে কৃষ্ণ। তো আপনাদের সবার স্বাগত এই নিত্যকালীন একবার ভগবদ গীতা ক্লাসে। তো প্রথমে আমরা যে প্রথমে ভগবানের নাম জপ করলাম। তো ভগবানের নাম, সব জায়গায় ভগবানের নামের ব্যাপারে মহিমা আছে, সব জায়গায় ভগবান নাম জপের মহিমা আছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বলা হয়েছে কলৌ তদ হরি কীর্তনম কৃতায়তে ধ্যায়তে বিষ্ণু দ্রাপরে পরিচরণম অথৌ যজান্তে মুখাই কলৌ তদে হরি কীর্তনম। মানে যেটা প্রথম যুগে, সত্য যুগে যেটা তপস্যার মাধ্যমে হতো, দ্বাপর যুগে সেটা ভগবানের মন্দির বিগ্রহের সেবার মাধ্যমে হতো, ত্রেতা যুগে সেটা যজ্ঞর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতো, কলি যুগে সেটা নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে হয়। সেম বেনিফিট পাওয়া যায় ভগবান নাম সংকীর্তন। মাতাজি এদিকে দেখবেন, ভগবানের নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সেই জিনিসটাই আমরা উপলব্ধি করি। তো প্রথম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের, যে আমরা সবাই শান্তির খুঁজে করি, বিভিন্ন জন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, কারো ভাই, কারো বোন, কারো স্ত্রী, কারো পতি, কারো ছেলে, কারো মেয়ে, কারো বিভিন্ন, তো আমরা সবাই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আসল শান্তি কোথায় আছে, কোন জিনিসটা আসল শান্তি দেয়? আপনারা একে একে সবাই বলতে পারেন। আপনি শুরু করেন। আপনার কি মনে হয় কোন জিনিসটা থেকে আসল শান্তি পাওয়া যায়? কি জিনিসটা আপনাকে শান্তি দিতে পারে? কোন জিনিসটা করলে আপনাকে মনের শান্তি সবচেয়ে বড়? মনকে কেমন করে শান্ত করা যায়? নিজের আত্মাটাকে আগে নিজে বুঝতেইব, নিজের আত্মার সম্পর্কে সবকিছু জানলে পরে যদি আমি বুঝি যে আমার আত্মারাই তুষ্ট, আত্মসহায়ক, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শান্তি। আপনি কি বলেন? যে কোনো কিছু, যখন আপনার মনে হয় শান্তি পেলাম, কি করলে শান্তি পান বলেন। আচ্ছা, আপনি বলেন। নামে, ভজনে, আপনার
নাম সংকীর্তন। আপনার নাম ঠাকুরের নামে। আপনার তোমার কি কিসে শান্তি পাও? ঠাকুরের নামে শান্তি। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো সব প্রশ্ন উত্তর মাধ্যমে, এমন না যে আমি বলতে থাকবো আমি আপনারা শুনতে থাকবেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা সমস্যা থেকে বিভিন্নভাবে নিবারণ করার চেষ্টা করি, কিন্তু দেখা যায় বারবার সমস্যাগুলো ঘুরে ফিরে আসছে। আপনার পিছনে এটার কি কারণ হতে পারে? তো মানে এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তখন আমরা তো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন উৎস থাকে, মানে প্রবলেমের বিভিন্ন উৎস থাকে। সেই উৎসটা কিভাবে নিবারণ করা, এটা তো আমরা ঠাকুরের নাম নিয়ে এটা যাতে মানে এটারে কেমনে কম্প্রোমাইজ করা যায় এবং সবার মধ্যে কেমনে বিলিয়ে দেওয়া যায়। না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেসব সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনি বলছেন মনকে বুঝতে হবে, নিজেকে বুঝতে হবে, হ্যাঁ, তো সেই সমস্যাগুলো দেখা যায় আমরা অনেক চেষ্টা করছি নিজের মনকে বোঝানোর, আবার তবু ঘুরে ফিরে সেই সমস্যাগুলো চলে আসছে। তখন যদি ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছে, কেন আসছে? কারণ কি? মানে আপনি তো সমাধান বললেন, কিন্তু কারণ কি? কারণটাই তো খুঁজে পাওয়া মহা মুশকিল। বিশ্বের জগতে কারণটা তো খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা তো কারণ তো খুঁজে পাই না, আমরা বিশ্ব জগতে কারণ কোনো জিনিসের যদি আমরা কারণ জানতে পারি, তবে সেটার সমাধান খোঁজাটা অনেক সহজ হয়, তাই নয় কি? অনেক সময়, হ্যাঁ। কোনো কিছু যদি কারণই না জানি, তাহলে সমাধান কেমন করে পাবো? আমাদের মনে হচ্ছে এই জিনিসটা করলে, কিন্তু হয়তো আমরা ভুল জিনিস করছি, ওটা তো সমাধানই পাবো না। আপনার কি মনে হয়? হ্যাঁ, সেটা তো সমাধান বললেন, আপনি বললেন শান্তি, কিন্তু আসলে ঘুরে ফিরে সেই সমস্যাগুলো কেন আসছে? মন চঞ্চল। আপনি বলেন। আপনি আপনার তোমার মন চঞ্চল, সেই জন্য আমরা শান্তি পাই না, বা ঘুরে ফিরে সমস্যাগুলো ঘুরে আসছে। তৃতীয় প্রশ্ন, কি কি আমরা ধন সঞ্চয়ের মাধ্যমে কি সব সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়? করা যায়? আপনি ধন সঞ্চয় করে সমস্যার সমাধান করা যায়, কিন্তু আপনি দেখছেন চার জগতে যেখানে চলছে, মানুষ হা পয়সা পেছনে ঘুরছে। পয়সার পিছনে ঘুরছে এবং ঠিক আছে, কিন্তু পয়সার পিছনে যতই দৌড়াইছে ততই পয়সাই আর দৌড়াইতেছে। এবং আমরা দেখছিও যে অনেক ধনী মানুষরাও সেই সমস্যার পেছনে আবার ঘুরে ফিরে যাচ্ছেন, বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন সমস্যার সমাধান করতে, কিন্তু অনেক অর্থ থাকার ফলেও সেই সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে না। যেমন আপনি দেখবেন একজন বিশাল বড় ব্যবসায়ী আছেন, যিনি যাকে আমরা আম্বানি বলেছি, ওনার একজন ছেলে আছে যিনি ভয়ঙ্কর রকমের মোটা। তো ওনার অনেক চিকিৎসা, বিদেশ থেকে উনি অনেক অর্থ আনিয়ে ওনার চর্বি দূর করার, অনেক শরীরের জল দূর করার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছু লাভ হচ্ছে না। আর সেই তুলনায় আপনি যদি কোনো ধার্মিক স্থানে যান, কোনো বাবাজিকে দেখেন বা সাধু পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেন, সাধু পুরুষকে, যারা ধার্মিক স্থানে, যেমন রাধাকুণ্ড বলেন বা যেগুলো কাশী, বেনারস, গয়া, কোনো সাধুকে দেখলেন যারা ওখানে জীবনযাপন করছেন বিরক্তি হয়ে, তাদের যদি জিজ্ঞেস করেন যে বাবাজি আপনি কেমন আছেন, তো ওরা কি বলবে? পরম শান্তি। তো এটা একটা আমরা বুঝতে পারি, অনুধাবন করতে পারি। আমরা চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা সব আমাদের জীবনের যা লক্ষ্য, প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো লক্ষ্য আছে, আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য পেয়ে যাওয়ার পরেও কি আমরা নিজেদের খালি অনুভব করি না? সবকিছু আমরা ফুল হয়ে যায়, আমরা মনে হয় পরম সন্তুষ্ট। আমাদের জীবনে যাই লক্ষ্য, মানে ভৌতিক লক্ষ্যের কথা বলছি, ধরুন চাকরি, পয়সা, স্ত্রী, পুত্র, সন্তান, প্রপার্টি, যাই আমাদের একটা এম লেখে চলে, তো সেটা পেয়ে গেলে কি আমরা ফুল স্যাটিসফাইড হই না? আপনি না? নাই? তো ব্যাপার হচ্ছে এই যে চারটে প্রশ্ন আমি এই জন্য করলাম, এই চারটে প্রশ্নের মাধ্যমে ভগবান, মানে আমরা বুঝতে পারি, ভগবান তো পরের কথা, আমরা বুঝতে পারি যে
সাধারণ জড়জগতে আমরা যা দেখছি সেগুলো আমরা অনুধাবন করছি, আমরা বুঝতে পারছি চোখের সামনেই, কিন্তু আমরা সেগুলো নিজেদের জীবনে আনতে পারছি না। আমরা দেখছি যে যেগুলো সমস্যা, আসল শান্তি ধন সঞ্চয় নেই, আসল শান্তি প্রপার্টিতে নেই, আসল শান্তি ভালো সুন্দর কাপড় চোপড় বেশভূষাতে, খাবার দাবার বা স্ত্রী পুত্র কল্যাণে নেই, কিন্তু এইগুলো পেছনে আমরা ঘুরছি। এটা কারণ কি সেটা পরে আমরা আসবো, কিন্তু আমরা যাচ্ছি। তো আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে এইসব জিনিস থেকে একটু মানে আমাদের যে পরিশ্রমটা ওই জিনিসটা একটু ডাইভার্ট করে দেওয়া। আর যখন আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সমস্যা ঘুরে ফিরে আসছে, আমরা বিভিন্ন রকমের চেষ্টা করছি, বিভিন্ন প্রতিকার করছি, কারো অ্যাস্ট্রোলজির কাছে যাচ্ছি, কারো আংটি লাগাচ্ছি, রিং লাগাচ্ছি, বা ধরুন কোনো তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছি, ঝাড়ফুঁক যাচ্ছি, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, বা বিভিন্ন মানুষের কাছে যাচ্ছি, বিভিন্ন কথা শুনছি, কিন্তু দেখছি সমস্যাগুলো ঘুরে ফিরে আসছে। আসছে কি আসছে না? কেউই ফুল গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আমি যা বললাম এতে 100% কারেক্ট। কালকে আমি গেছিলাম একজন জ্যোতিষীর কাছে, উনিও বললেন যে এই করবেন সেই করবেন, কিন্তু 100% শিওর যে এটা করলেও কোনোদিনও শিওর আসবে না, কিন্তু জাস্ট করার জন্য করা। তো আমরা মানে এর মানে কি, যে আমরা যেসব জিনিসে সমাধান খুঁজতে পাচ্ছি সেগুলো ভ্রান্ত, সেগুলো কোনো সমাধান নেই, সবে আমরা ভুল জিনিসের সমাধান খুঁজতে যাচ্ছি। তৃতীয় প্রশ্ন করেছিলাম অর্থ কি কি বলে নিজেদের সব দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে। তো সেই প্রশ্নই দেখলাম যে আমরা দেখলাম বিশাল বড় বড় ধনী মানুষ, আম্বানি দেখলাম, বা অন্যান্য এই ধর্মনগরে আপনি দেখলেন যে আমাদের ওই যে বিধায়ক যিনি, উনিও অনেক অর্থবান, কিন্তু ওনার মৃত্যু বিশেষ হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু সেরকম বিশাল বড় সুখকর ভাবে হয়নি, কষ্ট পেয়ে হয়েছে। তো উনি অর্থ থাকার পরেও ওনার মৃত্যুটা সেই সুখকর হয়নি। আর সেই অনুসারে আপনি দেখবেন বিভিন্ন মানুষ যারা পুণ্যকর্মে রত, ধর্ম ভজন টজন ক্রিয়া এইসব করে যাচ্ছে, যারা অর্থ ঠিক আছে রোজগার করছে, গৃহস্থ আছে হয়তো তারা অর্থ রোজগার করছে, কিন্তু অর্থ রোজগার করেও তারা নিজেদের ভজন ক্রমে তাদের নিজের মন লাগিয়েছে, ভজন ক্রমে তারা মন লাগিয়েছে, এবং তারা তাদের মৃত্যুটা সবসময় ইয়েতে হয়, আপাত দৃষ্টিতে দেখতে লাগে যে আমরা ওরা কষ্ট পেয়ে বিছানাতে মরছে, কিন্তু তারা পরম শান্তিতে, ওদের মধ্যে কষ্ট দেখবেন না। আপনি যদি কারোকে দেখেন, কোনো সাধু পুরুষকে শেষ সময় আপনি যদি সৌভাগ্য হয়, তাহলে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন এই জিনিসটা, আমি দেখেছি সেই জন্য বলছি। তারপর চতুর্থ প্রশ্ন ছিল যে আমরা সবকিছু পাওয়ার পরেও কেন আমাদের যে লক্ষ্য জীবনে সেগুলো পাওয়ার পরেও আমরা কি পূর্ণতা অনুভব করি না? আমরা সবকিছু পাওয়ার পরেও পূর্ণতা অনুভব করি না, মানে এর থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়। মিউট করে নেবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে সবকিছু পাওয়ার পরেও, মানে আমরা আমাদের জীবনের যে লক্ষ্য সেগুলো পাওয়ার পরেও আমরা নিজেদের জীবনে শূন্যতা অনুভব করি। তো এর থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়, যে যেসব জিনিসকে আমরা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি, যেসব জিনিসকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা করছি পেলে, যেমন ধরুন আমরা ভালো কিছু খাবার চেষ্টা করছি, ভালো খাবার খেয়ে কী হবো, পেটটা শান্তি পাবে, বা ধরুন ভালো প্রপার্টি জমি জায়গার চেষ্টা করছি, জমি জায়গাতে কী হবে, আমরা বলবো বিশাল বড় ধনী মানুষ, 10টা মানুষ আমাকে বলবে তুমি বড় ধনী, প্রতিষ্ঠা আসবে। বা ধরুন আমরা কাপড় চোপড় পরছি ভালো, আমরা কাপড় চোপড় কি বলে 10টা মানুষ বলে আরে তুমি তো হিরোর মতো লাগছো, বিশাল বড় সুন্দর মানুষ লাগছো। তো এইসব করেও আমরা শান্তি পাই। আজকে এই কাপড় পরবো, কালকে 10 দিন পরে এই কাপড় পরার পরে মনে হবে যে না এই কাপড় আর কি, কোনো কিছুতেই শান্তি নেই, মানে শান্তি অন্য জায়গায় আছে, শান্তি অন্য জায়গায় আছে। তো আমরা যখন যাই তখন ভগবান ভগবদ্গীতাতে 4th অধ্যায়ে 11 নম্বর শ্লোকে বলেন, ইয়াথামাম প্রপদ্যন্তে স্তাম স্থিতৈব ভজাম্যহম মম বর্তানুবর্তন্তে নিরাহস্য দেহম, মানে আমাকে যে যেরকম ভাবে গ্রহণ করবে, আমাকে যে যেরকম ভাবে স্মরণ করবে, আমি তাকে সেই রকম ভাবেই তার সামনে আসবো। আমাকে যে যেরকম ভাবে স্মরণ করবে আমি তাকে সেই রকম ভাবেই আসবো। তো যা ধরুন 3 জন মানুষ আসছে, কয়েকজন মানুষ এসছে মন্দিরে ভগবানের কাছে চাওয়ার জন্য, বললেন না যে মানুষ আমার কাছে যেরকম ভাবে আসছে সেরকম আমাকে চাওয়ার জন্য আসছে। তো মানুষ আসলো, ধরুন একজন আসলো যিনি অর্থ চাইতে আসলেন, একজন আসলো শরীর সুস্থ করার জন্য আসলো, হয়তো কোনো অসুখ বিসুখে চলছেন সেসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আসলো, আর একজন ধরো কিছুই চাইতে আসলেন না, ভগবান আমি তোমাকে ভালোবাসি সেই জন্য আসলেন। উনারও হয়তো অর্থের দরকার বা উনার শরীরের সেসব সামর্থ্য নাই, কিন্তু উনি সেসবই উনি চাইলেন যে আমার এইসবই কিছু দরকার নেই, আমি জাস্ট
তোমাকে ভালোবাসি দেখতে, সেটাই আমি চাইছি। তো আপনার মনে হয়, আপনাদের কি মনে হয় কোনটা সবচেয়ে ভালো প্রার্থনা হতে পারে? কোনটা হতে পারে? ঠাকুরের কাছে আইছি, অর্থ? ঠাকুরের কাছে আইছি, ঠাকুরের কাছে কিছু চাইনি তা নাই। নাকি অর্থ চাওয়া? ঠাকুরের কাছে তো অর্থ চাওয়া ঠিক প্রশ্নই হয় না। এখন আমাকে বলেন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ঠাকুরের, ভগবানের কাছে অর্থ চাওয়া কি অপরাধ? অবশ্যই। আপনি কি বলেন, অপরাধ? আপনি কি বলেন? আপনি কি, হ্যাঁ বলেন। না, সেটা তো ঠিক আছে, কেউ যদি সন্তুষ্ট থাকে সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের কাছে অর্থ চাইতে আসে, যে ভগবান আমাকে পয়সা দেও, সেটা কি অপরাধ? আমার লাগে তো আমার যা চাইতে ভগবান যা দিয়েছেন সেটাই আমি সন্তুষ্ট। আপনি কি বলেন? অপরাধ তো না, মানে চাহিদা তো আমাদের শেষ নাই, চাহিদা শেষ আছে নি? না। ওই তো এইটাই কি দেখা যায় সব। আপনি কি বলেন? ব্যাপার হচ্ছে, যেমন ধরুন আপনি এখন যেমন এখানকার এমএলএ হচ্ছে জোহর চক্রবর্তী, তাই তো? হ্যাঁ। তো জোহর চক্রবর্তীর কাছে আপনি কোনো একটা ফরমাইশ নিয়ে গেলেন, কোনো একটা কিছু চেয়ে গেলেন, তো আপনি এমএলএ এর কাছে গেলেন, আপনি এমএলএ এর কাছে গিয়ে বললেন যে আমার কিছু পয়সা লাগে, আমি 100 টাকা দেব। তো সেটা কি জোহর চক্রবর্তী দিতে পারবেন না? পারবেন কি পারবেন না? পারবেন নিশ্চয়ই, ওনার ক্ষমতা আছে, উনি সবকিছু পারবেন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, আপনি এমএলএ এর কাছে গেছেন, আপনি 100 টাকা চাইতে, আর ওনার প্রপার্টি হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আপনাকে কতভাবে ও কত কিছু করতে পারে, আপনাকে চাকরি দিয়ে দিতে পারে, আপনাকে একটা কোনো মানে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারে, আপনাকে কোনো জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারে, বা আপনার কোনো সমস্যায় যাচ্ছেন, আইনি কোনো সমস্যায় আছেন, সেটা তো সমাধান করে দিতে পারেন। কিন্তু আপনি চাইছেন ওর কাছে 100 টাকা। তো আমাকে বুঝতে হবে, আমি যখন ভগবানের কাছে যাই, তখন ভগবানের কাছে যাই, তো ভগবানের কাছে কি চাওয়া উচিত? এমন জিনিসই আমাদের চাওয়া উচিত যেটা জাগতিক মানুষের কাছে চেয়ে পাওয়া যায় না। সেই যে আপনি পয়সা চাইতে গেলেন, সেটা আপনি বিজনেস করলে একটু বুদ্ধি লাগিয়েও বা কোনোবার লাগিয়েও সেই পয়সাটা আপনি করে নিতে পারবেন। অনেকের এই জগতে অনেক নাস্তিকও আছে যারা পয়সা রোজগার, অবশ্যই এদের পেছনে ওদের কর্মফল আছে, ভগবানের আশীর্বাদ আছে, কিন্তু অনেক নাস্তিকও আছে যারা বিজনেস করে প্রচুর পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে। ওদের জন্য ওরা কোনোদিনও হয়তো ভগবানের কাছে যায়নি। ধরুন বিধর্মী যারা, মানে ধরুন ইসলাম ফলো করছে বা খ্রিস্টান ফলো করছে বা অন্য ধর্ম ফলো করছে, ওরা কি পয়সাওয়ালা না? ওরা কি অর্থবান না? ওরা তো কোনোদিনও ভগবানের কাছে যায়নি। ওরা কেমন করে পয়সা পাচ্ছে? ভগবান বলেন সবাই আমার সন্তান, আমি সবাইকে যতটুকু দরকার ততটুকু দিয়েছি, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমাকে কার কাছে কি চাইতে হবে, সেই জিনিসটা আমাকে অনুধাবন করতে হবে। ভগবানের কাছে আমাদের সেই জিনিসটাই, যেমন বললাম এমএলএ এর কাছে এমএলএ এর সম্পত্তি বা এমএলএ এর ক্ষমতা বুঝে আমাদের চাইতে হবে। তো ভগবানের কাছে চাইতে গেলে, ভগবান পুরো বিশ্বের স্রষ্টা, সবকিছুই ওনার অধীনে, ওনাকে এমন কিছু চাইতে হবে যেটা সাধারণ জড়জগতে আপনি পেতে পারেন না। কি আপনার মতে কি জড়জগতে পেতে পারেন না? মানে বিশ্ব দরবারে যে মানুষ আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করছি, যেমন ভাবে গ্রহণ করছি সুষ্ঠুভাবে যাতে ঠাকুর আবার এই যে জায়গা থেকে উৎপত্তি করছিল এই জায়গাতেই নিষ্পত্তি করবে, মানে আমাদের মৃত্যুটা যাতে সুখকর হয়, হ্যাঁ। সেটাই আমরা চাই। হ্যাঁ। আপনি কি চাইবেন? আমাদের কি চাওয়া উচিত? আপনার কি চাওয়া? আমার শেষ দিনটা যেন ভালো যায় সেই আপনার? কারণ আপনারা সব প্রাপ্তবয়স্ক, এই জন্য এইসব বলছেন যে মৃত্যুর সময় যাতে, যারা হয়তো একটু ইয়ং আসবে তারা অন্য কিছু বলবেন। অন্য কিছু বলতে হবে। তো আমরা মৃত্যু যেটা আমি একটু এই টপিক থেকে অন্যরকম চলে যাচ্ছি। বাংলাতে কথা আছে, জন্মকর্ম বিয়া তিন বিধাতারে নিয়া। তো মৃত্যু যেটা, সেটা অবিসম্ভাবী, সেটা কে কিরকম হবে সেটা নির্ভর করে কর্মের উপরে। আর আপনার
আপনি কতটুকু ভগবানের জন্য করেছেন সেটার উপরে, সেটা ভগবানের কাছে চাইতে হবে না, সেটা ভগবান অলরেডি বুঝেন আপনার কর্মের উপরে, সেটা আপনাকে দেবেই। সেটা আমরা চেয়ে কোনো লাভ নেই যে ভগবান এখন ধরুন ওসামা বিন লাদেন বা ধরুন হাফিজ সঈদ একজন কুখ্যাত মানে টেররিস্ট আতঙ্কবাদী। তো ও যদি, আপনার কি মনে হবে যে ও যদি কোনো কারণে ঠাকুরের কাছে চায় যে আমার মৃত্যু, যদিও মুসলিম কিন্তু ওর হয়তো আল্লাহর কাছে চাইলো বা যাই হোক ওর কাছে চাইলো যে আমার মৃত্যুটা যাতে সুখকর হয়, তো সেটা কি হবে? চাইলেই কি হওয়া যায়? তো বুঝতে হবে যে ওর সারা জীবন কেমন করে করেছে। আর সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট, তার কর্মটা কি? ও যেমন আপনি জোহর চক্রবর্তীর, আমি জোহর চক্রবর্তী এই জন্য উদাহরণ দিচ্ছি কারণ উনি আমাদের এখানকার বিধায়ক। আপনি জোহর চক্রবর্তীর যদি কৃপা চান, যদি ফেভার চান, তাহলে আপনার জোহর চক্রবর্তীর হয়ে কাজ করতে হবে। বুঝতে পারছেন? জোহর চক্রবর্তী, আমি যে কোনো মানে আমরা এখানকার জোহর চক্রবর্তী, আমি তো আর অন্য স্টেটে না অন্য জায়গাতে না, সেই জন্য আমি এখান কথা বলছি। আপনি এখানকার যদি কাজ করতে চান তাহলে আপনি জোহর চক্রবর্তীর অনুগত হয়ে কাজ করতে হবে, ওর প্রিয় ভাজন হতে হবে, ও যেসব জিনিস করতে চায় সেগুলোতে ওকে সাহায্য করতে হবে। বা ও যেমন ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক, তো ভারতীয় জনতা পার্টির প্রিয় পাত্র হতে হবে, তবেই হবে। তো সেইভাবেই আমরা যদি ভগবানের প্রিয় পাত্র হতে চাই তাহলে ভগবান যেরকম কাজ করতে চান, ভগবান যেরকম কাজ করতে বলে গিয়েছেন সেসব আমাদের কাজ করতে হবে। আর ভগবান কিরকম কাজ করতে বলে গিয়েছেন? ভগবান আমাদের বলে গিয়েছেন না, ভগবান সবচেয়ে প্রথমে নবম অধ্যায়ের শ্লোকে বলে গেছেন, শ্লোকটা আমি এখন মনে করতে পারছি না, শ্লোক মনে আছে তবু আমি বলছি, মানে অধ্যায়টা মনে করতে পারছি না। ইয়দ করোশি ইয়দ জুজোশি ইয়দ আশনাশি দাদাশি ইয়দ তপস্যাশি কোনতে তদুষ্করো বা মদর্পণম। মানে ইয়দ করোশি তুমি যাই করো, ইয়দ জুজোশি তুমি যাই করতে থাকো, তুমি যাই স্মরণ করো, যা খাও, যা দেখো, সব আমাকে সমর্পণ করে করো। চিন্তা করো যে তুমিই সব কিছুর মালিক, আমার কিছু নাই। প্রত্যেক মানুষ বিশাল বড় কোনো কিছু, ওরা যদি জীবনে কোনো কিছু পেয়ে যায় বা কোনো কিছু ওদের ঘটনা হয়, ওরা ভাবে যে আমরা এইসব জিনিস করে নিয়েছি। ওরা এখানে ভগবানকে কৃতিত্ব দিতে চায় না। ভগবান এখানে বলেন মাত্তাস নীতির জ্ঞানাম আপহনম, আমার থেকেই তোমার সব জ্ঞান আসে, এবং তুমি যদি আমাকে ভুলতে চাও সেটাও আমি তোমাকে করিয়ে দিই। চিন্তা করেন, যদি ভুলতেও চাও, অনেক নাস্তিকবাদী আছে বা বিভিন্ন মানুষ আছে যারা ভগবানকে ভুলতে চায়, যে না আমি মানি না। কেন মানি না? কারণ কর্মফলের বন্ধনে আসতে হবে ওকে, না মানলেও তো কাজ করবে। তো যারা ভগবান বলেন যারা বুঝতে চায়, আমাকে মনে করতে চায়, তাদের আমি শরণাপন্ন আসি, যারা মনে করতে চায় না তাদেরও আমি ভুলিয়ে দিই। তো সবকিছু ভগবান বলেন যে যা করবে, যা খাবে, যেখানে বসবে, সবকিছু আমাকে স্মরণ করে করবে। আমার প্রতি যা তপস্যা করবে, যা সমর্পিত হবে, আপনি যে কাপড় পরছেন, শাড়ি পরছেন, সেগুলো সমর্পিত করা উচিত ভগবানকে। কারণ আপনি কি কাপড় বানিয়েছেন? হ্যাঁ, পয়সা দিয়ে আপনি কিনেছেন। সেই যেখান থেকে শাড়িটা কিনেছেন বা যেখান থেকে শাড়ি কিনে, ওদের জিজ্ঞেস করুন শাড়ি কি ওরা বানিয়ে নিয়েছে? শাড়ি ওরা কোনো হোলসেলার কাছ থেকে এনেছে। মানে হোলসেলারকে জিজ্ঞেস করবেন, হোলসেলারও কোনো কারিগরের কাছ থেকে এনেছে। কারিগরও কি নিজের বানিয়েছেন? কারিগরও কোনো জায়গা থেকে উল বা সুতি বা যেগুলো কিছু কাপাস থেকে বানিয়েছে। তো এইসব কোথার থেকে আসছে? প্রকৃতি থেকে আসছে। প্রকৃতি থেকে আসছে। তো প্রকৃতি কার আন্ডারে কাজ করে? ভগবান বললেন মাইয়া দক্ষিণ প্রকৃতি সুয়তে চরাচরম হেতু নান্নি কোন্তেয়া জগৎ বি পরিবর্ততে। মানে মাইয়া দক্ষিণ প্রকৃতি, প্রকৃতি আমার অধিক্ষেষণে কাজ করে। হেতু নান্নি কোন্তে, সেই হেতুতেই কাজ করে। জগৎ বি পরিবর্তিত, যেরকম জগৎ ঘুরে সেরকম প্রকৃতি আমার স্মরণে ঘুরে। তো সবকিছুই উনার আন্ডারে থাকে, উনার স্মরণ করে করতে হবে। আপনি যা করছেন, যা শাড়ি পরছেন, যা কাপড় যা গ্রহণ করছেন, যা রোজগার করছেন, যা ভোজন করছেন, সবকিছু সমর্পণ করে করতে হবে। সেটা হচ্ছে উনার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকে। অর্জুনকে ভগবান বলেছেন যে তুমি সবকিছুই আমাকে স্মরণ করে করো, তোমাকে কিছু চিন্তা করা নেই। পুরো বিশ্ব জানবে যে তুমি সবকিছু করেছো, কিন্তু তুমি শুধু আমাকে সমর্পণ করে তোমার কার্য করো, বাকি সব আমি দেখে নিচ্ছি। আমাদের ওদের সমর্পণ হয়ে সেসব কাজ করতে হবে। তো ওই যে তিন টাইপের মানুষ বললাম, একজন গেল ধন চাইতে, একজন গেল অর্থ চাইতে, একজন গেল ভগবানকে ভালোবাসা চাইতে। এর মধ্যে কি, যে ভগবানকে স্মরণ করে, যে আমাকে সবসময় স্মরণ করে, সেই ভগবানের প্রিয় পাত্র। এখন আপনারা জানেন কি, ভগবানকে যখন আমরা স্মরণ করতে যাই বা ভগবানকে যখন আমরা প্রার্থনা করি যে তুমি আমার চিন্তা করো, তুমি আমাকে তোমার প্রতি
সেবক বানাও, তোমার সেবক বানাও, বা তোমার প্রতি পূর্ণ প্রেম প্রদান করো, সেটা কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। সেটা কি জানেন? একটু জল দিও। সেটা কি জানেন? এখন এটার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যখন ভগবানের প্রেম চাই সেটা সহজে পাওয়া যায় না কেন? কেন? কি কারণ হতে পারে? ভগবানকে প্রেম করি, ভগবানের প্রেম তো বুঝেন, মানে ভগবানের প্রিয় পাত্র হওয়া। ভগবান সহজে কাউকে প্রিয় পাত্র বানান না কেন? আমরা তো সবসময় রাখতে পারি না, বিপদে পড়লেন। সেটাই আমরা সে সময় আমরা সেই কথা পরে আসছে, ভগবানের প্রিয় পাত্র হওয়া কেন সহজ না? ভগবানের প্রিয় পাত্র হওয়া সহজ না কেন? বসো। ভগবানের প্রিয় পাত্র হওয়া সম্ভব না, কারণ ভগবান যাকে প্রেম প্রদান করেন সে ভগবান তার অধীন হয়ে যান। ভগবান তার অধীন হয়ে যান। এবং আমরা এই জড়জগতে এমন কিছু কাউকে দিতে চাই না যা দিলে আমি ওর অধীন হয়ে যাব, তাই তো? যেমন ধরুন, আমার প্রপার্টি কিনেছি, প্রপার্টির কাগজ আছে, সেই কাগজটা আমি অন্য কাউকে দেবো না, কারণ দিলে সেই আমার জিনিসপত্র ওর আন্ডারে হয়ে যাবে, আমি এখন ওর গোলাম হয়ে থাকবো, আমি ওর শুনে চলতে হবে, তাই তো? তেমনি ভগবানও এমন কিছু দিতে চান না যা দিলে ভগবান ওনার গোলাম হয়ে যাবে। গোলাম বলা উচিত না, মানে ভগবান ওদের হয়ে যাবেন, মানে ওর কথায় ভগবানকে শুনতে হবে। তো ভগবান সহজে কেউকে প্রেম প্রদান করেন না, এর জন্য প্রচন্ড রকমের পরীক্ষা করেন। তো যখন আমরা ভগবানের ভজন করতে থাকি, নাম জপ করতে থাকি, যেমন শুরুতে আমরা কীর্তন করলাম, তারপর আমরা লাস্টে দিয়ে নাম জপ করব, তখন ভগবানের যখন নাম জপ করি, কীর্তন করি, গ্রন্থ পড়ি, তখন ভগবানের প্রিয় পাত্র আমরা হওয়ার চেষ্টা করি। আর যখন আমরা ভগবান প্রিয় পাত্র হওয়ার চেষ্টা করি, তখন আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসে, বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা আসে, এবং যত আপনি এগোবেন তত পরীক্ষাগুলো ডিফিকাল্ট হতে থাকবে। যেমন বিএ, এমএ, বিএর চেয়ে পরীক্ষা স্টাফ হচ্ছে এমএ, এরপরে পরীক্ষা হচ্ছে পিএইচডি, এরপরে হচ্ছে পোস্টডক, এরপরে পরীক্ষা হচ্ছে ডিলিট, এরকম পরীক্ষা আসতে থাকে। তেমনি যত আপনি ভগবত ভক্তিতে এগোবেন তত আপনার পরীক্ষা আসতে থাকবে। আপনি যদি নাও এগোন, তবুও ভগবান বলেন, ভগবান বলেন सततं कीर्तयन्तो मां जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। মানে যে সবসময় আমার কীর্তনে থাকে, সততম কীর্তন জানা পারিউপাসতে, যে সবসময় আমার উপাসনা করে। এটা শুনেছেন এই শ্লোকটা? এর অর্থ কি পুরো বলেন তো? যে আমাকে সবসময় স্মরণ করবে, হ্যাঁ। আমার কথা ভাববে, হুম। তাকে আমি স্মরণ করব। না না, सततं कीर्तयन्तो मां जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। যে সবসময় আমার কীর্তনে থাকে, যে সবসময় আমার উপাসনা করে, তার যেটা নেই সেটা আমি ওকে দেই, আর তার যেটা আছে সেটা আমি রক্ষা করি। সেই গ্যারান্টি ভগবান দেন। কিন্তু আমরা সিম্পল সেই জিনিসটা চাই না। আমরা শুধু এই জিনিসটা চাই না যে তোমার আমাদের এই জিনিসটা ভগবান রক্ষা করেন, আমাদের এই জিনিসটা ভগবান আমাদের দিন, আরো দিন। আমরা সেই জিনিসটা চাই না, কারণ এই জগতে সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, আজকে আছে কালকে নেই। আমরা সেই জিনিসটাই চাই যেটা আমরা যাতে ভগবানের প্রেম লাভ করতে হবে। কারণ যখন ভগবানের প্রেম লাভ করি, তখন আমরা এই জড়জগতে বাসিন্দা হয়ে যাই না, তখন আমরা এই জন্ম মৃত্যুর চক্কর থেকে বেরোতে পারি। এই জন্ম মৃত্যুর চক্কর নেওয়াটি সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমরা এই কথায় পরে আসবো, কিন্তু যখন আমরা ভগবানের প্রিয় পাত্র হই, যেমন সাধন করা, ভজন করা, নাম জপ করা, ভগবানের গ্রন্থ পড়া, তখন আমরা ভগবান বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নেন। যত উপরে আরো প্রিয় পাত্র, আরো প্রিয় পাত্র, আরো প্রিয় পাত্র হওয়ার চেষ্টা করবো, বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নেবেন। যেমন আমাদের যেমন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা ছিল প্রভুপাদ। উনি যখন ভগবত ভক্তিতে যাচ্ছিলেন, ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন, তো উনার স্ত্রী ভগবত ভক্তিতে তো রুচি ছিল না। যাই হোক, এটা সবই ভগবানের লীলা। ভগবানের এত স্ত্রীতে রুচি ছিল না। উনি শ্রীমৎ ভাগবতমের সংস্কৃত থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেট করে, অভয়চরণাবিন্দু এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী স্বরূপ প্রভুপাদ, তো উনি সংস্কৃত থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে লিখছিলেন কাগজগুলো, টাইপ রাইটিং, যখন গৃহস্থ ছিলেন। তো উনার স্ত্রীর এত আগ্রহ ছিল না। উনার ঘরে উনার গুরু ভাইরা আসতো চর্চা করতে, উনার স্ত্রীকে বলতো, ডাকতো যে এসে আর চর্চা করো, কিন্তু স্ত্রী এসবে নেই, চাটা খাবে, ঘুরে বেড়াবে, এইসবে স্ত্রী এত রুচি ছিল না। তো একদিন প্রভুপাদ ঘরে এসে দেখেন যে আচ্ছা, এর আগেও প্রভুপাদের একদিন ঘরে দেখেন যে উনি বিভিন্ন জায়গায় উনি
ওষুধ বানাবার বিজনেস করতেন। তখন ভারত সরকার ওষুধ বানাবার বিজনেসের লাইসেন্স দিত। এমন না যে এখন তেমন কোম্পানি বানিয়ে এরকম করতে। আগেকার দিনে আপনি ফার্মেসি বানাতে পারবেন, ফার্মেসির মধ্যে আপনি বিভিন্ন কেমিক্যাল মিক্স করে ওষুধ বানাতে পারবেন এবং সেটা বিক্রি করতে পারবেন মানুষকে ওষুধ হলে। সেটা লাইসেন্স দিত ভারত সরকার তখনকার সময়। তো একবার দেখেছিলেন যে উনার এলাহাবাদে উনি একটা প্রয়াগ ফার্মেসি নামে একটা বানিয়েছেন, সেখানে চুরি হয়ে গেছে। যত পয়সা উনি রেখেছিলেন ফার্মেসিতে সব চুরি হয়ে গেছে। আরেকবার উনি লখনৌতে একটা ফার্মেসি বানিয়েছিলেন। প্রথম উনার বিজনেস খুব ভালো চলছিল যখন শুরুতে উনি এসেছিলেন। ধীরে ধীরে যখন ওনার ভক্তি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, তীব্র হচ্ছে, উনি দীক্ষা নিলেন, তখন ধীরে ধীরে লস হওয়া শুরু করলো। একবার বললাম চুরি হলো, একবার আগুন লেগে গেল, মানে প্রায় তখনকার সময় হাজার হাজার টাকার লোকসান হয়ে গেছে। আর যাই বিজনেসে নতুন জিনিস কিনছেন সেগুলোতে লস হচ্ছে, যাই করছেন সবগুলো লস হচ্ছে। অন্তিম পরীক্ষা ভগবান কিভাবে নিলেন? অন্তিম পরীক্ষা নিলেন, একদিন উনি গেলেন, ওই যে বললাম উনি ভাগবতমের সংস্কৃত থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করছিলেন, পড়ে দিয়ে। কারণ তখনকার সময়ে সংস্কৃতটা বোঝার মানুষ খুব কম ছিল, কারণ তখন ধীরে ধীরে ভারত মডার্নাইজ হচ্ছিল ব্রিটিশদের আন্ডারে এসে। তো ইংলিশের পড়ার মানুষের ইচ্ছা জাগছিল, কিন্তু সংস্কৃতকে পড়তে পারতো না। তো উনি বুঝলেন যদি শাস্ত্রকে বোঝাতে হয় তাহলে ওটাকে ইংলিশে করতে হবে। পরে দিয়ে ইংলিশ থেকে ওনার শিষ্যরা হিন্দি, বাংলা, অন্যান্য ভাষায় ট্রান্সলেট করেছে। তো উনার স্ত্রী যে একদিন ঘরে এসে দেখলেন যে পাণ্ডুলিপিগুলো সেগুলো গায়েব। তো উনি বললেন কি হলো ভাই, কি হলো? উনি বললেন, স্ত্রী বললো আমি বেচে দিয়েছি। বললে কি করলে বেচে দিলে? বলে আমি বেচে দিয়ে চা পাতি কিনেছি, চা পাতি কিনে চা বানিয়েছেন। তো প্রভুপাদ ওনাকে পুরো মানে ফেমাস, মানে খুব জনপ্রিয় উক্তি করলেন, বললেন টি আর মি, মানে তুমি চা চাও না আমাকে চাও? তো ওনার স্ত্রী বললেন আমি চা চাই। তো প্রভুপাদ তখনই বুঝলেন যে আমার সংসার ত্যাগের সময় এসে গেছে। কারণ ভগবান লাস্ট পরীক্ষা নেন আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে, স্বজন থেকে, নিজের স্ত্রী সন্তান এইসব থেকে। যখন যেন ধীরে ধীরে আমাদের স্ত্রী সন্তান পুত্র বা পতি বা পত্নী ধীরে ধীরে আমাদের বিরূপ হতে থাকে না, তখন মানুষের বোঝা উচিত সংসার ত্যাগের সময় এসে গেছে। সে যে বয়সেই হতে পারে, 30 বছর হতে পারে, 40 হতে পারে, 50 হতে পারে, 60 বছর হতে পারে। তো তখন আমাদের ধীরে ধীরে সেই হ্যাঁ, তো তখন প্রভুপাদ বুঝলেন যে এই সময়, এর আগে ওনার গুরু মহারাজ ওনাকে ইয়েতে স্বপ্নে দেখাতেন যে তুমি সন্ন্যাস নাও, সন্ন্যাস নাও। তো প্রভুপাদ বলতেন আমি ভয় পেয়ে যেতাম, আমি গৃহস্থ ছিলাম, বলছেন সন্ন্যাস, কারণ সন্ন্যাস নেওয়া অনেক ত্যাগের ব্যাপার, অনেক কিছুর ব্যাপার। তো উনি প্রভুপাদ বলতেন আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম, সন্ন্যাস নেও, সন্ন্যাস নেও। কিন্তু কোনোভাবে উনি মানে সন্ন্যাসের জন্য যে মনস্তত্ত্বের দরকার সেটা উনি ছাড়তে পারছিলেন না। যখন এই ঘটনা হলো উনি বুঝলেন যে যার জন্য আমি করছি কোনো লাভ নেই। এর আগেও কিছু হয়েছে, উনি রাঁচিতে গেছিলেন, রাঁচিতে গিয়ে বিজনেসের জন্য গেছিলেন। ওখানে উনি একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, যেখানে উনি এরকম ভগবত তত্ত্বের প্রচারের জন্য ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, যেখানে উনি চেষ্টা করেছিলেন কিছু মানুষকে ডেইলি ক্লাস নেওয়ার, মানে আসবে ওরা ক্লাসে শুনবে। ওখানে জন্মাষ্টমীর ফেস্টিভ্যাল করেছিলেন, তো ওখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তো ঘর ভাড়া যে লোকটা দিয়েছিল, সেই লোকটা প্রথমে তোমাদের বলছিল ঠিক আছে আমি আপনাকে দিয়ে দেবো, আপনি ডোনেট করে দেবেন। তারপরে কোনো একজন রাজ্যপালের কথা শুনে ওই লোকটা বললো যে আপনাকে দেবো না, আপনি ঘর ছেড়ে দিন। তো প্রভুপাদ বললেন আরে আপনি কি আপনাকে বলেছেন, এখন কি বলছেন? এখন ওই যে দিচ্ছেন সে বললো না আপনাকে ছাড়তে হবে, এই ঘরটা আমি অন্যকে দেবো। অনেক চেষ্টা করলেন, বোঝালেন, তখন প্রভুপাদ বলতো এখানে করে লাভ নেই, এখানে বিভিন্ন মানুষ ভক্তিতে রুচি নেই। আর উনার গুরু মহারাজ শুরুতেই যখন উনি প্রথমবার উনি গুরু মহারাজের সাথে দেখা করতে গেছিলেন, তখন প্রথমেই উনাকে বলেছিলেন, গুরু মহারাজ ওকে দেখে, যেমন এখানে লেকচার দিচ্ছেন উনার গুরু মহারাজ, উনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখি প্রথম দিন বলে দিয়েছেন যে তোমাকে দেখে একজন ইংরেজি জানা শিক্ষিত যুবক হন। প্রভুপাদ কিন্তু তখনকার সময় তখনকার সময় স্কটিশ চার্চ কলেজের গ্রাজুয়েট। আমি বলছি প্রায় 1922 সালের কথা। তো স্কটিশ চার্চ কলেজ নামই কলেজ ছিল তখন। তো প্রভুপাদকে দেখে উনার গুরু মহারাজ তখনই ওনাকে বলেছিল তোমাকে দেখে আমার মনে হয় ইংরেজি জানা শিক্ষিত যুবক, তুমি কেন না পাশ্চাত্য দেশে ইংরেজি ভাষায় ভগবত গীতার প্রচার করো। কারণ ওনার আগে ওনার গুরু মহারাজ অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক শিষ্যকে পাঠিয়েছেন পাশ্চাত্য দেশে, কেউ পারেনি করতে। বলেছে ওদের সমান বোঝানো সম্ভব না, এরা বিভিন্ন মানে মদ্যপান, মাংসাহার, স্ত্রী সঙ্গ, জুয়া খেলাতে ব্যস্ত, ওরা শুনবে না। তো প্রভুপাদ ওনার গুরু মহারাজ প্রভুপাদকে বলেছিলেন যে তুমি কেন না গিয়ে প্রচার করো। তো প্রভুপাদের কানে সবসময় সেটা বাস্তব। যেমন আমার গুরু মহারাজ আমাকে বলেছেন লিভ আপ টু ইওর নেম, মানে তোমার যে নাম দিয়েছি সেই নামের প্রতি তুমি যাচাই করো, মানে তুমি সেই নামের করো। তো আমার নামের মানে হচ্ছে এমন একজন মহাজনের নাম যিনি ভগবত তত্ত্বের প্রচার করেছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে,
জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্রচার। নিত্যানন্দ প্রভু আপনারা শুনেছেন হয়তো, নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন, উনি বাড়ি বাড়ি জায়গায় গিয়ে মানুষের নামের প্রচার করেছেন। তো আমাকে সেই গুরু মহারাজ সেই আদেশ দিয়েছেন, তুমি জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্রচার করো। এই জন্য আমি কোনো এক জায়গায় থাকি না, আজকে এখানে থাকি, কোনো দিনও এক শহরে থাকি, অন্যদিন আরেক শহরে থাকি, অন্যদিন আরেক শহরে থাকি, এটাই আমার কাজ। আমি জায়গায় জায়গায় ঘুরতে থাকি। তো হ্যাঁ, তো আমরা বলছিলাম সেই কথা। তারপরে প্রভুপাদ ধীরে ধীরে বৃন্দাবনে গেলেন, বৃন্দাবনে গিয়ে সন্ন্যাস নিলেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পরে উনি তখন ওনার মনে ঘুরছিল সেই কথা যে আমার গুরু আমাকে বলেছেন পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় ভগবদ্গীতার প্রচার করো। উনার দেখো কত রকমের ভগবান টেস্ট করছেন, ভগবান পূর্ণ প্রেম এত সহজে কাউকে দেন না। তো উনি অনেক কষ্টে, উনার হয়ে গেছে 66 বছর, 70 বছরের আশেপাশে। তো উনি চেষ্টা করছেন, অনেকজনকে মোরারজি নামে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি আপনার জাহাজ আছে, মালবাহী জাহাজ, সেগুলো আমাকে আপনি পাঠিয়ে দিন ফ্রিতে, কার্গোতে, কারণ আমি সন্ন্যাসী, আমি কোথা থেকে পয়সা পাবো। তো ওই ওই যে জাহাজের মালিক ওনাকে বললো যে আপনি স্বামীজি, আপনি এত বয়স্ক মানুষ, আপনার যদি রাস্তায় কিছু হয়ে যায় মানুষ আমাকে বলবে যে বয়স্ক মানুষকে আমি কেন পাঠাচ্ছি। প্রভুপাদ বললেন এমন কিছু না, আমি লিখে দিচ্ছি, যদি আমার কিছু হয় আপনি দায়ী থাকবেন। তো সেই কার্গো জাহাজে, মালবাহী জাহাজে প্রভুপাদ যাত্রা করলেন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বস্টন, বস্টন মানে আমেরিকার একটা জায়গা, ওখানে যাত্রা করলেন। রাস্তাতে ওনার 3বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। রাস্তাতে কতবার 3বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। রাস্তাতে ওনার 3বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তো উনি এই রাস্তাতে উনি একটা ভজন রচনা করেছিলেন যে যে আমি কিছুই জানি না, খুব সুন্দর ভজন, আপনারা পরে চাইলে শুনতে পারবেন, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি আপনাকে ভজন পাঠিয়ে দেব। তো বলছিলেন যে আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই পারি না, যেখানে পাঠাচ্ছ আমার কোনো ক্ষমতা নেই, শুধু তুমি জানো আমাকে দিয়ে কি করাবে, সেই হিসাবে আমি করতে যাচ্ছি। আমি যাদের প্রচার করতে যাচ্ছি ওরা কিছুই জানে না, ভগবানকে, কৃষ্ণকে, পবিত্র নাম কি কিছুই জানে না, ওরা কেমন করে এদের বোঝাবো, তুমিই চাইছো, সেই জন্য আমি যাচ্ছি। তো সেই হিসাবে পূর্ণ সমর্পণ গেলেন। উনি দেখলেন ভগবান এসে ওনার হৃদয়ের মধ্যে হাত বোলাচ্ছে। তো পরে দিয়ে জাহাজের মালিক যে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, উনি প্রভুপাদকে পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে আমি 20 বছর ধরে আমি এই রাস্তায় জাহাজ চালাচ্ছি, এবং ওই যে ভারত থেকে আমেরিকা যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে দুটো মহাসাগরের মধ্যে যেতে হয়, একটা হচ্ছে ভারত মহাসাগর, একটা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক ওশান যেটাকে বলে। তো ওই জাহাজের মালিক বলল যে আমি 20 বছর ধরে জাহাজ চালাচ্ছি এই রাস্তা দিয়ে, আমি কোনোদিনও আটলান্টিক মহাসাগরের এত শান্ত রূপ দেখিনি, এত শান্ত রূপ, মানে এত ঠান্ডা, কোনো তুফান নেই, কিছু নেই, একদম শান্ত। প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমি যদি আটলান্টিক মহাসাগর নিজের আসল রূপে থাকতো তাহলে হয়তো আমি বাঁচতাম না। প্রভুপাদ বলেছিলেন পরে দিয়ে যে আটলান্টিক মহাসাগর যদি নিজের আসল রুদ্র রূপে থাকতো, বিশাল বড় তুফান, বহুত আপনারা ভিডিওতে দেখবেন কেমন করে জাহাজের ইয়ে করে, তো যদি রুদ্র রূপে থাকতো তাহলে আমি হয়তো বাঁচতাম না। তো হ্যাঁ, তো তখন প্রভুপাদ পরে বলেছিলেন যে এই যে জাহাজের মালিক স্বয়ং কান্ডারি, স্বয়ং ভগবান হাতে ধরে রয়েছেন, তাকে কে কিছু করতে পারবে। তো সেটা হচ্ছে কথা। ওখানে পৌঁছলেন, ওখানে দেখলেন যারা ভক্তরা আছে, যারা মানুষ আছে, তারা বোঝে না কিছু। একই যে পরিচয়ে গেছেন আমি বস্টনে, সেখানে যে পরিচয় ফ্রিজে গেছেন, সে ফ্রিজে নিজে উনার ডাব্বা নিয়ে গেছিলেন, কিছু আলু রুটি নিয়ে গেছিলেন, ভাবছিলেন আলু আর কিছু সবজি নিয়ে গেছিলেন, ভাবছিলেন ওগুলোই সেদ্ধ করে খাওয়াবো, আর কিছু ডাল নিয়ে গেছিলেন, ওগুলি সেদ্ধ করে পাবো, যতদিন পারবো প্রচার করবো, না হলে ফেরত চলে আসবো। তো ওখানে গেছেন, যেখানে রাখতেন খাবার বানিয়ে, সেখানে উপরে মাংস রাখতো, উনি নিচে সন্ন্যাসী মানুষ হয়ে নিচে রাখতেন, কত কষ্ট করেছেন। তারপরে উনি গ্রন্থ নিয়ে গেছিলেন, এখান থেকে দুটো বক্স ভর্তি গ্রন্থ নিয়ে গেছেন, যে গ্রন্থ উনি ট্রান্সলেট করেছিলেন সন্ন্যাস অবস্থায়, সংস্কৃত ভাগবতমের সংস্কৃত থেকে ইংলিশে। তো সেখানে গিয়ে উনি বিক্রি করেছেন, বিক্রি করে যে পয়সা পেয়েছেন সেই পয়সা উনি ঘর ভাড়া করেছেন। ঘর ভাড়া নিয়ে মানে বিভিন্ন বন্ধুদের, মানে বন্ধু না, মানে ওখানকার ইয়ং ছেলেরা, 18-19 বছরের ছেলেরা, যাদের হিপ্পি বলা হতো। হিপ্পি মানে ওরা বয়স হওয়ার পরে ওরা মা বাবার সাথে থাকতো না, বাইরেতে রাস্তায় পড়ে থাকতো, মানে কোনো কিছু করতো না। ওটা ওখানে কমন, 18 বছর পরে মা বাবার সাথে কেউ থাকে না, আরও নিজেদের কোনো আসা যায় না, যেরকম থাকতো। তো ভগবানের কৃপায় ওরা প্রভুপাদের সহায়তায় এসে গেছে যে আমি তোমাকে ঘর খুঁজে দিচ্ছি। তো ওরা প্রভুপাদ ওখানে ঘর নিয়েছেন, তারপর ওখানে লাগিয়েছিলেন প্রত্যেক সোম, বুধ, শুক্র ভগবদ্গীতা ক্লাস 6:30 থেকে 8:30 এরকম লাগিয়ে দিয়েছিলেন ঘরের পাশে সাইনবোর্ড। আর উনি যখন ঘরে বাইরে সকালবেলা মর্নিং ওয়াকে বেরোতেন, ঘরে যখন ঢুকতেন সিঁড়িতে দেখতেন মানুষ পায়খানা পেচ্ছাপ করে রেখেছে। তো উনি সন্ন্যাসী মানুষ হয়ে এইসবের মধ্যে দিয়ে যেতেন। তারপরে ওখানে কি করতেন, উনি লেকচার দিতেন, ভগবদ্গীতা ক্লাস, এবং গোলাপ জামুন বানাতে, মানে লালমোহন যেটাকে বলে, লালমোহন বানিয়ে দরজার পাশে একটা কাচের একটা বয়াম ছিল,
এই বইয়ের মধ্যে অনেকগুলো লালমোহন বানিয়ে উনি খুব ভালো রান্না করতে পারতেন, উনি সব কিছুই পারতেন। যাই হোক, উনি লালমোহনে গোলাপ জামুন বানিয়ে উনি এই দরজার পাশে রেখে দিতেন, তো দরজার পাশে পাশে রেখে দিতেন এবং বলতেন এই লালমোহনটা সবাই খেতে পারবে যারা পুরো লেকচার শুনবে। তো সেই লোভে অনেকেই খেত, খেয়ে তারপরে যাওয়ার সময়, আচ্ছা এদিকে ধ্যান দিন, এসব চলতে থাকবে, এরা মশা ভগবানের ব্যাপারে শুনতে পাচ্ছে। তো লালমোহন খেয়ে ওরা যখন মানে পুরো লেকচার শুনতো, লেকচার সে মানে ওই লালমোহন খাবার জন্য, লোভের জন্য পুরো, কারণ এত স্বাদ ওরা কোনোদিনও পায়নি। ওরা সব আজেরে বাজেরে উল্টো পাল্টা জিনিস খেয়ে, মাংস টাংস পুরোনো বাসি জিনিস খেয়ে ব্যস্ত, ওরা কোনোদিন এত সুস্বাদু জিনিস খায়নি। প্রভুপাদ দারুণ রান্না করতেন। তো খেয়ে ওটার জন্য পুরো লেকচার শুনতো ওরা। তো এরকম করে, আর ওরা কেমন করতো, ওরা ওখানে যেখানে প্রভুপাদ ঘর নিয়েছিলেন সেখানে ওরা পায়খানা পেচ্ছাপ করে চলে যেত, জল টল দিত না বা নোংরা পরিষ্কার এত রাখতো না। প্রভুপাদ পুরো শেষ পর্যন্ত 70 বছর বয়সে এদের সবার রান্না করতেন, ভোগ লাগাতেন, ওরা খেত, তারপর প্লেটগুলো নিজে পরিষ্কার করতেন, তারপরে ওদের যদি পায়খানা পেচ্ছাপ করা যায় সেগুলো উনি পরিষ্কার করতেন 70 বছর বয়সে, 72-70 বছর বয়সে, সন্ন্যাসী অবস্থায়। এরকম 1 বছর চলেছে, 1 বছর ধরে একদম ক্লাস চলতো, সবাই আসতো। 1 বছর পরে একজন ব্রহ্মানন্দ স্বামী, ওনার নাম, 1 বছর পরে এসে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রভুপাদকে, প্রভুপাদ ক্যান আই হেল্প ইউ, মানে আমি কি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি? যখন প্রভুপাদ ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন প্রভুপাদ বললেন যে হ্যাঁ, আমি এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য 1 বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি, আমি 1 বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম কেউ যাতে আমাকে এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ তুমি সাহায্য করতে পারো, এই জিনিসগুলো করো। তো প্রভুপাদ ধীরে ধীরে এমন করে করলেন, ওরা আসলো, তারপর ওদের দীক্ষা হলো। দীক্ষা হওয়ার পরে অনেক দিন বছর চলছিল ওরা, তবে দীক্ষা হওয়ার পরে ওরা বিশেষ কোনো নিয়ম নীতি মানত না। তো এদের পরে দীক্ষা হওয়ার পরেও এরা একজনে প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করলো, প্রভুপাদ আপনি তো অনেক বছর ধরে আমাদের ট্রেনিং দিচ্ছেন, কোনো নিয়মও আছে কিনা, যে কি খাবো কি খাবো না সেই সব? তো প্রভুপাদ বললেন, আমি ভাবছিলাম তুমি কোনোদিনই জিজ্ঞেস করবে না। তো হ্যাঁ, এইসব নিয়ম আছে, তুমি মদ্যপান করবে না, এইসব করবে না, জুয়া খেলবে না, স্ত্রী সঙ্গ করবে না, এইসব আছে। তো নিয়মগুলো বোঝালেন, মানে কত কষ্ট করেছেন, কত সমস্যা। তো আমরা সেই কথাতেই যাচ্ছি। তো এরকম করে উনি নিজের জীবন দশায় পুরো বিশ্বকে 12 বার প্রদক্ষিণা করেছেন, 12 বার পুরো বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করেছেন। 108টা মন্দির বানিয়েছেন, 108টা মন্দির বানিয়েছেন পুরো বিশ্বের সব জায়গায়, সব দেশে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, কানাডা, সব জায়গায়। অ্যান্টার্কটিকাতে ছিল না, এখন সেখানেও বানানো হয়েছে, ওই জায়গাতেও বানিয়েছেন। প্রচুর হিপিদের মানে এইসব শ্বেতাঙ্গ মানুষরা যারা কিচ্ছু জানতো না ভগবত তত্ত্বের, ওদের শুদ্ধ বৈষ্ণব বানিয়েছেন। 5000 শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছেন নিজের জীবনে, শুদ্ধ বৈষ্ণব বানিয়েছেন। প্রচন্ড, বসেন, একটা চেয়ার দিয়ে দেন ওনাকে যদি পারেন। তো প্রচন্ড অনেক মানুষকে অনেক গ্রন্থে, সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে অনেক গ্রন্থের উনি সংস্কৃত থেকে ইংলিশ, পরবর্তীকালে বাংলা, হিন্দি এইসবে ট্রান্সলেট করা হয়েছে। উনি গুরুকুল বানিয়েছেন কারণ এইসব ছোট ছোট বাচ্চারা যারা ওরা ছোটবেলা থেকে ট্রেন হয়। স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে 28 লক্ষ গুরুকুল ছিল, আর ইংরেজরা এসে সেই গুরুকুলগুলো ভেঙে 5000টা গুরুকুল বানিয়েছে। কারণ ইংরেজরা এখানে আসার আগে ম্যাকেওলি নামে একজনকে পাঠিয়েছিল। ম্যাকেওলি পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা বক্তব্য রেখেছিল। সেই বক্তব্যতে ম্যাকেওলি বলেছে, আপনারা অনলাইনে দেখতে পারেন, ও বলেছে আমি পুরো ভারতবর্ষ ঘুরেছি, কিন্তু পুরো ভারতবর্ষে একজনও গরিব আমি দেখতে পাইনি, মানে এমন কাউকে দেখতে পাইনি যে নিজের সমস্যাতে জর্জরিত, অনাহারে আছে, এরকম কাউকে দেখতে পাইনি। কারণ হচ্ছে পুরো ভারতীয়রা নিজেদের সংস্কৃতি কালচারে গর্বিত, ওরা যা পাচ্ছে সেটাই তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করছে, সন্তোষ করেছে, ওরা কোনোদিনও কোনো কিছুতে অভিযোগ করেনি। কারণ ওদের সংস্কার, ওদের শিক্ষা যে গুরুকুল থেকে শিখে আছে, ওরা সবকিছুই ভগবত তত্ত্বের শরণাপন্ন আছে। ভগবান যা দিচ্ছে সেরকম করে জীবন কারণ করছে, ভগবান যেরকম বলে গেছে সেরকম করে জীবন, ভগবানের এগেনস্টে গিয়ে কিছু করেনি, বাইরে গিয়ে কিছু করেনি। তো পরে মেকাদে বলেছে, এদের যদি সত্যিকারের পরাধীন বানাতে হয় তাহলে তোমাকে এদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাঙতে হবে, ওদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওরা বুঝতে পারে যে এতদিন ওরা যা শিখেছে, ওরা ওদের যে কালচার আছে সেই কালচারটা যারা ওরা ঘৃণা করে নিজেদের, সেটা বলে গেছে। ওরা যে সংস্কারকে যদি ওরা ঘৃণা করে তবেই ওদের তুমি সত্যিকারে পরাধীন বানাতে পারবে। তারপরে ওই মেকেলে এসে ফুরুকুলকে সব নষ্ট করে মডার্ন এডুকেশন, ইংলিশ এডুকেশন শুরু করেছে। সবাই আমরা ধুতি কুর্তা পরতাম, এইসব ছেড়ে শার্ট প্যান্ট পরানো চালু করেছে। তারপরে বাবু চালু করেছে, মানে যারা খেতে টেতে কাজ, আমরা কি করতাম, কৃষি নির্ভর আমাদের দেশ ছিল। কৃষি নির্ভর মানে কি, প্রথম কত সুন্দর ব্যবস্থা, মানে 7 থেকে 8 মাস আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে,
মানে ফল লাগানো, বোয়া, এটা থেকে ফসল নেয়, এর থেকে মিনিমাম 7 থেকে 8 মাস বা ম্যাক্সিমাম 9 মাস আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। বাকির 3 মাস আপনি ফ্রি থাকবেন। সেই 3 মাসে কি করবেন? মহামন্ত্র কীর্তন, ভজন। মানে আগেকার দিনে মানুষ এরকমই থাকতো যে মানে কমিউনিটি ছিল, তো কমিউনিটিতে সবাই মানে নিজেদের জীবনযাপন করতো, কৃষিতে জমিতে যা উগাতো সব কিছু করতো, বীজ বপন করতো, ওরা থেকে উঠতো, কারো শস্য হতো, কারো তেল হতো, কারো মানে গম হতো, কারো চাল হতো, অন্য কিছু, যে যার ঘটনা সে ওপরকে এক্সচেঞ্জ করতো, সেভাবেই ওদের জীবন চলতো। আর বিকেলবেলা সন্ধ্যাবেলা বসে সবাই এরকম যেন আমরা বসে আছি, বসে হরি কীর্তন ভজন করতো, এবং 3 মাস পুরো ফ্রি থাকতো, 3 মাস পুরো ওরা ভজন করতো। আমরা পরের দিকে ব্রিটিশরা সেই সব চালু করেছে যে না, তোমাকে জব করতে হবে, তোমাকে বিজনেস করতে হবে, তোমাকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হবে। ভগবান বলে গেছেন অন্নাৎ ভবতি ভূতানি পর্জন্যে অন্ন সম্ভবা যজ্ঞ ভবতি পর্জন্যা যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভবা। মানে অন্নাৎ ভবতি ভূতানি, ভূতানি মানে ব্যক্তি, ব্যক্তিরা কিসের উপর নির্ভর করে? অন্নর উপরে। অন্নাৎ ভবতি ভূতানি পর্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবা। আর অন্নটা কিসের উপর নির্ভর করে? বৃষ্টির উপরে। বৃষ্টি না হলে কেমন করে হবে? ইয়ে অন্নাৎ ভবতি ভূতানি পর্জন্যাৎ সম্ভবা যজ্ঞ ভবতি পর্জন্যা। এবং বৃষ্টি কিসের উপর নির্ভর করে? যজ্ঞের উপরে। যেখানে যজ্ঞ হবে সেখানে বৃষ্টি হবে। কিসের যজ্ঞ? হ্যাঁ, আপনারা বলতে পারেন সেই যে হোম লাগিয়েছে যজ্ঞ করা, সেটা দাপর যুগে হতো। দাপর যুগে মানুষ, ব্রাহ্মণ এত শুদ্ধ ছিল, এদের মন্ত্র উচ্চারণ এত শুদ্ধ ছিল যে যখনই যজ্ঞ হতো ওরা যাই চাইতো, বৃষ্টি হোক বা অন্য কিছু জিনিসপত্র হোক, সোনা মুগা ধনদার সব পেত। কিন্তু এখনকার সময়ে সেই ব্রাহ্মণও নেই, সেরকম মন্ত্র উচ্চারণ নেই, সেই ঘিও পাবেন না, দেশি ঘিও পাবেন না, বা এরকম গরুও সেরকম ইয়ে না, উল্টোপাল্টা খেয়ে ওরা বড় হচ্ছে। এখনকার সময় যজ্ঞ মানে হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। এই যে আমরা একটু আগে করলাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, সেটা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ, এবং এটা প্রুভেন ট্রুথ। প্রভুপাদের সময় প্রভুপাদ নিজের বায়োগ্রাফিতে লিখে গেছেন, উনার যখন ধরুন 12 বা 15 বছর বয়স, তখন কলকাতাতে ভয়ঙ্কর প্লেগ হয়েছিল, মারাত্মক প্লেগ, প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছিল, এবং মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা করেছিল যে আমাকে মরা ইঁদুর ধরে আনবে তাকে 1 পয়সা দেবো আমি। এরকম কিছু কিছু মানুষ ছিল, মরা ইঁদুর ধরে টরে এসে জমা করতো এবং 1 পয়সা নিয়ে যেত। এটা নিয়ে কেউ পয়সাও বানিয়ে নিয়েছিল। যাই হোক, তো প্লেগে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন কি করেছিল? তখন দেখা গেছিল কিছু ভক্তরা সংকীর্তন চালু করেছিল পুরো শহরের মধ্যে, ঘুরে 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 ওরা হরিনাম সংকীর্তন করতো ঘুরতে, এবং অস্বাভাবিকভাবেই এরপরে প্লেগটা কম হয়ে গেছিল। তো হরিনাম সংকীর্তনের বহুত মাহাত্ম্য। আমি যে এই কথাগুলো বলছি সেটা জাগতিক লাভের জন্য করছি, কিন্তু হরিনাম শুধু জাগতিক লাভ না, অনেক কিছু লাভ দেয়। যদি ঘরে কোনো সমস্যা থাকে হরিকীর্তন করো, সমস্যা না থাকলেও হরিকীর্তন করো, যা দরকার আছে হরিকীর্তন সব দেয়। তো হ্যাঁ, সেটা বলছিলাম অন্নাৎ ভবতি ভূতানি। তো বৃষ্টি কোথার থেকে আসে? যজ্ঞ থেকে আসে, হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ থেকে আসে। এবং যজ্ঞ কেমন করে আসে? যজ্ঞ মানে কি? মানুষ নিজের যখন কর্তব্য পালন করে, সেটার থেকে সেই যজ্ঞ আসে। তো প্রভুপাদ বলছিলেন যে আমি পুরো বিশ্ব ঘুরেছি, অনেক জায়গা দেখেছি, খালি খালি জায়গা আছে, প্রচুর খালি জায়গা। এমন না যে এখন যা বলছে মানুষ যে আমরা ডাল পাচ্ছি না, জম পাচ্ছি না, গম পাচ্ছি না, শস্য পাচ্ছি না, খাবারে অনাহার, এইসব না। প্রভুপাদ বলেছেন আমি জায়গায় জায়গায় দেখেছি খালি জায়গা আছে, প্রচুর খালি জায়গা। প্রভুপাদ বলছেন কেন তোমরা ওই জায়গায় চাষ করছো না? কেন ওখানে চাল বানাচ্ছ না, গম বানাচ্ছ না, শস্য বানাচ্ছ না, যে জীবন ধারণ না? তোমরা ওখানে প্রথমত তো তোমরা ওখানে পার্টিশন বানিয়ে দেবে না, তুমি আফ্রিকান, তুমি আমার দেশে আসবে না, তুমি অস্ট্রেলিয়ান, তুমি আমার দেশে আসবে না, তুমি ভারতীয়, তুমি ওখানে যাবে না। ভগবান তো এইসব বানিয়ে দেননি, ভগবান জায়গা দিয়েছেন, তুমি ওখানে চাষ করো। ভগবান বলেছে অন্নাৎ ভবতি ভূতানি, তুমি চাষ করো, ফসল উগাও, খুশি থাকো, নিজের কাজকর্ম করো। তো আমরা কি করেছি? ওগুলোতে ফ্যাক্টরি বানিয়েছি খালি খালি জায়গাতে, রাবারের ফ্যাক্টরি, এই ফ্যাক্টরি, স্টিলের ফ্যাক্টরি, নাট বোল্টের ফ্যাক্টরি, এইসব বানিয়ে এখন ফ্যাক্টরি খাও। এখন নাট বোল্ট খেয়ে কি আমাদের চলবে? তো সমস্যা হচ্ছে যখন আমরা এই ভগবানের প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য যেসব ভগবানের যে উপদেশগুলো আছে সেই সব জিনিস পালন করছি না। ভগবান কিছুটা গর্হিত কাজকর্ম বলে গেছেন, যেমন একজন ব্যক্তি বলেছে গর্হিত কর্মশাস্ত্র, যেমন মদ্যপান করা বা মদ্যপান করে এমন জায়গাতে কাজ করা, সেটা খুব গর্হিত কর্ম। তারপর খনি খাদানে কাজ করা, সেগুলো গর্হিত কর্ম। কারো খনিতে কাজ করা উচিত, খাদানে কাজ করা, এগুলো গর্হিত কর্ম, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম। এইসব কিছু বিরুদ্ধ কর্ম আছে, এইসব মাংসাহার বর্জন। আপনাদের শুনতে খারাপ লাগবে, যেটা শাস্ত্রের কথা সেটাই আমি বলছি। তো এইসবে কাজ করা বা যারা এইসবে বিজনেসে আছে তাদের এইসবে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা। তো ভগবান বলেছেন যে এইসব করতে করতে আমাদের প্রিয় পাত্র হতে হবে। যাই হোক, তো
যখন এই যে অন্নাথ ভবতী ভূতানি আমি বললাম যে অন্য থেকে আসে, তো যখন আমরা অন্য থেকে এইসব জিনিসগুলো ধীরে ধীরে আমরা আমরা যখন নিজেদের প্রতিপালন করি, তখন ধীরে ধীরে আমরা এইসব জিনিস থেকে আমরা নিজেদের পালন পোষণ করতে পারি। আপনারা বুঝতে পারছেন আমার কথা কিছু? তো এখন আমাকে বলেন, আমি কি এখন আবার প্রশ্ন উত্তরে ফেরত যাচ্ছি, ভগবানের কাছে কি সবসময় আমাদের মানে দেওয়া নেওয়ার বিজনেস থাকা উচিত, যে তুমি আমাকে দেবো? ভগবানের কাছে কে যায় আমাকে বলেন, আপনি যারা এত জীবন দেখছেন, তো ভগবানের কাছে কি টাইপের মানুষ যায়, কি কারণে মানুষ যেতে পারে? যখন কষ্ট পায়, দুঃখ পায়, তখনই যায়। আর শুধু একটাই বিপদেই দেখেছেন? আর আর কি আছে? আরও আছে অনেক ধরনের কাজ আছে। অনেক সময় বিপদেরও আছে, আবার দুঃখেরও আছে, সুখেরও আছে, বিভিন্ন ধরনের। তো ভগবানের কাছে চারটে, ভগবান বলেন চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জ্ঞান সুকৃত অর্জুনা আর্থ জিজ্ঞাসী অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারত বসবা। মানে 4 টাইপের মানুষ আমার কাছে আসে। কি টাইপের, কোন টাইপের মানুষ? যারা কোনো সমস্যাতে আছে, যেরকম আপনারা যারা দেখেছেন। এমন টাইপের মানুষও আসে যারা জিজ্ঞাসু, যারা জানতে চায় কে আমি, কেনে আমি মরি তাপত্রে, আমি কে, তুমি কে, আমার কি সম্পর্ক, আমার কি কারণে আমি এইসব সমস্যায় ভুগছি, তারাও ভগবানের কাছে যায়। তৃতীয় আছে যারা কোনো মানে অর্থার্থী, মানে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য যায়। আর ধরুন ডিউটি, মানে ধরুন ভগবান আমাকে এত জিনিস দিয়েছেন, এত সব কিছু, আমারও কিছু করা উচিত। অনেকে আছে বিজনেসম্যান যারা দেখবেন ডোনেশন দেয় বা কিছু পড়িয়ে দেয়, বানিয়ে দেয়, তারাও যায় ভগবানের কাছে। আর সবচেয়ে 4 নম্বর, যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডে, তারা কোনো কিছু দেওয়া নেওয়ার বিজনেসে যায় না, জাস্ট ভালোবাসি সেই জন্য যাই। ভগবান বলেন যে সবাই মহাত্মা, ভগবান বলেন এই 4 টাইপের মানুষের মহাত্মা। এই 4ও যান, কারণ আমার কাছে আসছে, অন্য কোনো কারো কাছে যাচ্ছে না। এই 4 টাইপের মানুষের মহাত্মা, কিন্তু যেহেতু আমার কাছে আসছে সেই জন্য ওরা মহাত্মা। কিন্তু এই 4 টাইপের মানুষের মধ্যেই এই চতুর্থ যে শুদ্ধ প্রেম করার জন্য আমার কাছে আসছে, যেমন একজন মা সন্তানের প্রতি স্নেহ, কোনো কিছু চাওয়ার জন্য আসে না, মানে অকৃত প্রেম, সেটার জন্য পাচ্ছে। সেই জন্য যে এই প্রেম করার জন্য যাচ্ছে, ভগবান বলছেন সেই টাইপের মানুষ আমার কাছে যাচ্ছে। এখন আমি কিছু আপনাকে আরো মহাভারতের কিছু ঘটনার কথা বলছি। যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়েছিল, আপনারা সবাই শুনেছেন, দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ হয়েছিল, আসেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যখন হয়েছিল, তখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পরে যখন দুঃশাসন যখন বস্ত্রহরণ করছিল, তখন দ্রৌপদী নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন। কিভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন আপনারা কেউ জানেন? কিভাবে আত্মরক্ষার? না, এটার আগে অনেক কিছু হয়েছিল। না, এর আগে অনেক কিছু হয়েছিল। প্রথমে উনি কৃপাচার্যর কাছে গেছেন, তারপর উনি দ্রোণাচার্যের কাছে গেছেন, ভীষ্ম পিতামহের কাছে গেছেন, তারপর ওনার 5 স্বামীর কাছেও গেছেন। যখন এরাও দেখতে পারছে না, তখন উনি নিজের ক্ষমতায় শাড়িকে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন, নিজের ক্ষমতায়। তারপরে যখন ভগবানের কাছে সবকিছু ছেড়ে হাত করে দিলেন, তখন ভগবান এসেছেন। দ্রৌপদী পরে ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি দেরিতে আসলো কেন? তখন ভগবান বললেন যে তুমি আমার উপর সারেন্ডার ছিলে না, সমর্পিত ছিলে না। তুমি প্রথমে এই মহারথীদের বিশ্বাস করছিলে যে এই মহারথীরা তোমাকে বাঁচাবে, সেই জন্য আমি আসিনি। তারপরে তুমি তোমার স্বামীদের উপর ভরসা করছিলে, সেই জন্য আমি আসিনি। তারপর তুমি নিজের মানে তুমি যদি একজন ক্ষত্রানি, কিন্তু তুমি একজন ক্ষত্রিয়ের সাথে পারবে না, তবুও জানো, তবুও নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করছিলে, যে শক্তি দিয়ে টেনে আসছিলে। যখন পূর্ণ সমর্পিত ছিলে, তখন আমি এসেছি। তো ভগবান যদি আমরা কেউ চাই, তো আমাদের সমর্পিত হতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে সে কোনো কিছুই আমাদের ক্ষমতাতে চলবে না। আমরা চেষ্টা করি, আপনারা দেখবেন মনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করি যে এই জিনিসটা করে নেবো তো এটা হয়ে যাবে, এই জিনিসটা করে নেবো এটা হয়ে যাবে। চেষ্টা করেন কিনা? এটা করে নেবো তাহলে সেটা, আপনার করাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের করার চেষ্টা করা উচিত, করার পরে এটা মনে রাখা উচিত বা মাথার মধ্যে রাখা উচিত, আমি করলাম কিন্তু ইচ্ছা তোমার। কিন্তু আমরা মনের মধ্যে রাখি যে এই করবো, হয়তো এই জিনিসটা হয়ে যাবে। ধরুন সিম্পল কথা, আপনারা সবাই রান্না করেন, আপনারা ভাবেন যে এই মশলা দেবো, এই দেবো, খুব স্বাদ হবে, মানুষ খুব প্রশংসা করবে আমার। কিন্তু দেখা গেছে, আপনারাও দেখেছেন, সবকিছু করার পরেও হয়তো সেই রকম টেস্ট আসেনি বা সবাই খুশি হয়নি। কেন? এটাতে বোঝা যায়, বা একই ছাত্ররা যারা একই রকমের পরীক্ষা দেয়, কিন্তু তবুও তারা সেম রেজাল্ট পায় না। কেন?
সবকিছু নিজের ক্ষমতার উপর। 5টা জিনিস নির্ধারণ করে একটা মানুষ ওই রেজাল্ট পাবে কি পাবে না: প্রকৃতি, কাল, প্রারব্ধ, ব্যক্তি এবং পরমাত্মা। প্রকৃতি মানে এই জগৎ যেটার উপর আপনি কাজ করছেন সেটা সেটার উপরও নির্ভর করে, সে আপনাকে যেরকম পরিস্থিতিতে করছেন। কাল, কোন সময়ে করছেন, কোন সময়ে, অনেক সময় বলতে হয় না এই সময় করা উচিত, এই সময় করা উচিত না। তারপরে কর্ম মানে আপনার প্রারব্ধ কি আছে, আপনি যে জিনিসটার জন্য চেষ্টা করছেন সেই জিনিসটা আপনার কর্মে আছে কি আছে। তারপরে স্থান, কোন জায়গায় আপনি করছেন, ভালো জায়গা আমাদের। আর সবগুলো যদি সঠিক হয়েও যায়, সবগুলো যদি নিজের অনুকূলেও থাকে, তারপরে আসছে পরমাত্মা। পরমাত্মা ডিসাইড করে যে আপনি সেই জিনিসটা পাবেন কি পাবেন না। সবকিছু ফেভারে না থাকলো আর পরমাত্মা ফেভারে থাকলো না, হবে না কিছুই। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমি সেটা বলেছিলাম, আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা লক্ষ্মীকে তো চাইছি কিন্তু নারায়ণকে চাই না। আমরা সীতাকে চাই, রাম চাই না। রাবণ সীতাকে চেয়েছে, রামকে চাইনি। রাম বলছিল তুমি আমাকে চাইতে, তুমি সীতার মতো অনেক সুন্দরী মহিলাকে পেয়ে যেতে, তুমি আমাকে চাওনি, সেই জন্য নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছো। আমরা লক্ষ্মী পুজো করি কিন্তু নারায়ণ পুজো কে করে? নারায়ণ পুজো করি নিজের ইয়ের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য, যে আমার সমস্যা দূর হয়ে যাক, আমার ঘরে যে জিনিস উল্টো পাল্টা প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো। কোনোদিনও বলি না যে ভগবান তোমার শুদ্ধ প্রেম আমাকে দাও, এটার জন্য নারায়ণ পুজো করি। লক্ষ্মী পুজো এই জন্য করি যাতে আমার আরো পয়সা আসে। তো কেমন করে হবে? ঠিক কিনা? আমরা সবাইকে মূর্খ বানাতে পারি কিন্তু ভগবানকে কি বানানো যায়? যখন একজন মানুষ পূর্ণ সমর্পিত থাকে তবেই ভগবানের কৃপা পান। ভগবানও বুঝেন, ঈশ্বরও বুঝেন যে আপনি কতটুকু ওর প্রতি সমর্পিত। আমরা বলি না আমরা সবকিছু করছি তো আমার জীবনে এরকম কেন হলো, আমার সবকিছু আমার ছেলের সাথে, আমার মেয়ের সাথে, আমার স্বামীর সাথে, আমার সন্তানের সাথে এইসব কেন হলো? কারণ আপনি সমর্পিত না। আপনি নিজের ক্ষমতা বিশ্বাস করছেন দ্রৌপদীর উপরে, যে আমি এই করে নেবো, ডাক্তার ডেকে নেবো, ঘরে কোনো সমস্যা হলে ডাক্তার ডেকে নেবো, ডাক্তার হয়তো বাঁচিয়ে দেবেন। ভগবানকে স্মরণ করবেন না। স্মরণ করলে এই জন্য স্মরণ করবেন যে হ্যাঁ ওইটা হয়ে গেছে, তারপর আর যদি সমর্পণ করেও যদি ঠিকও হয়ে যায় তারপর আর ভগবান যায় ভাড় নেই, ভগবানের কোনো আশেপাশে নেই, সমর্পিত নেই আমরা। নিজের দুঃসময়ে আমরা বলে না, হিন্দিতে কথা আছে, সুখ মে কোই দুঃখ মে হর কোই হারি বজে, সুখ মে ভজে কোই, যে সুখ মে হারি বজে তো দুঃখ কাহা সে হই। শুনেছেন এই কথাটা? মানে দুঃখে সবসময় মানুষ হরি ভোজন করে, সুখে কেউ হরি ভোজন করে না। যদি কেউ সুখে হরি ভোজন করে তার দুঃখ কেমন করে হবে? তো আমরা বিভিন্ন জানি মানে এই সময়ে যে ভগবানের হরিভোজন করার, আমি যেটা বলছিলাম কলৌ তদা হরি কীর্তনম, কলিযুগে হরিনাম করাই একমাত্র সৃষ্টি। এটাই ভগবানের এটার দিয়েছে। কলি সন্তান উপনিষদে বলেছে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যেটা, সেটাই একমাত্র কলিযুগে নিজেদের মানুষকে এই দুঃখ কষ্টের জড়জগৎ থেকে লাভ করে ভগবানকে পূর্ণ প্রেম দিতে পারে। তো সেটা ভাগবত পুরাণেও আছে, বিভিন্ন শাস্ত্রেও গ্রন্থে উদাহরণ আছে। যারা আমরা যে পরিস্থিতি থাকি, আমরা গৃহিণী থাকি, গৃহস্থ থাকি, বিজনেসম্যান থাকি, সাধু থাকি, সন্ন্যাসী থাকি, ব্রহ্মচারী থাকি, বাচ্চা থাকি, জওয়ান থাকি, বুড়ো থাকি, আমরা যে কোনো অবস্থাতেই হরিকীর্তন করতে পারি। মহাপ্রভু যখন সাউথ ইন্ডিয়াতে গেছিলেন ভ্রমণ করতে, যখন কুর্মা ব্রাহ্মণ একজন পেয়েছিলেন, মানে একজন ব্রাহ্মণ ওনার জাতি ছিল কুর্ম। তো মহাপ্রভু ওনার সাথে 3 মাস ছিল, কার্তিক মাসের সময়, চতুর্মাসের মধ্যে 3 মাস ছিল ওনার কাছে। যখন উনি চলে যাচ্ছিলেন তখন কুর্ম ব্রাহ্মণ ওনাকে বলছিল যে আমিও তোমার সাথে চলে যাব, আমিও তোমার সাথে ভ্রমণে যাব। উনি গৃহস্থ ছিলেন, কুর্ম ব্রাহ্মণ। প্রভু বলছিলেন এরকম বলিবে না, চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, আপনার পরে দেখবেন। মহাপ্রভু বলেছিলেন যে তুমি এরকম কোনোদিনও বলবে না, তুমি গৃহী, তোমার কাজ হচ্ছে ঘরে থাকা, গৃহে থাকা, কিন্তু তুমি আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। মিউট করে দিয়েন বা সাইলেন্ট করে দেন। মহাপ্রভু কি বলেছিলেন? আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ। আমার আজ্ঞা নিয়া তুমি গুরু হয়ে এই যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে উদ্ধার করো। কেমন করে উদ্ধার করবে? যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, যারে দেখবে তাকে বলবো হরিনাম করো। তুমি গৃহেই থাকো, বনে থাকো, সদা হরি জপতে থাকো। গৃহেই থাকো, যেখানেই থাকো, নাম জপ করতে থাকো। যখন হরি ভজন করবে তখন আর কি কোনো সমস্যা নেই। ভগবানও সবসময় বলেছেন কোন্তেয়া প্রতি জানি হি নামে ভক্ত প্রাণেশ্বতী, হে কুন্তি পুত্র ঘোষণা করে দাও আমার ভক্তের কোনোদিনও বিনাশ হয় না। বিনাশ মানে শারীরিক বিনাশ না, শরীরের রোগশোক তো আসবেই, কিন্তু সেই রোগশোককে, সেই যন্ত্রণাকে সহ্য করার ক্ষমতা ভগবান দেবে এবং তখন পরমার্থ চিন্তা করতে পারবে। এই যে আপনার শুরুতে বললেন
কি চান যাতে মৃত্যু সবসময় হয়, সেটা তখনই আসবে যখন আপনি ধীরে ধীরে আপনি কন্টিনিউসলি ভগবানের নাম চিন্তন করতে পারবেন। যখন আপনি ভগবানের নাম জপ করবেন রেগুলারলি, তখন আপনার শেষ সময় যখন আসবে সেই যন্ত্রণাটা সেই রকম আসবে না। যন্ত্রণা আসে, যেমন একটা স্পিড বাম্পারে গেলে, একটা সাইকেলে গেলে ধাক্কা লাগে, আর কারেতে গেলে একটু অন্যরকম ধাক্কা লাগে, সেরকমই আমরা যখন হরিনাম করি তখন আমরা কারে থাকি, সেই সংসারের যন্ত্রণাটা আমাদের গায়ে লাগে না। তো আজকে অতটুকুই রাখছি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন।